The Lanco plant under UPCL is situated in Nandikur, a small town near Padubidri in the Udupi district of Karnataka. The plant has two generating units that together produce more than 1200 megawatts of electricity. The fuel source for the plant is coal, which is imported from Indonesia. The plant uses 6,000 tons of coal per day. A device called stacker reclaimer is used to send the coal onto a conveyor that transports the coal to the plant. Once inside the plant, the coal is stored in large bunkers. The coal moves from the bunker to the feeder, and coal enters a pulverizer and spins in a large drum where it is grinded into a fine powder. The powdered coal then leaves the pulverizer and heads for the boiler. Large fans are used to blow the coal into the boiler. Once inside the boiler, the coal ignites, releasing intense heat that converts the water in the boiler into steam. The process produces thermal energy, which is transformed into mechanical energy of the turbine, thereby generating electricity. Steam used transforms into hot water, which is sent to the cooling towers. Fly ash is captured and removed from the flue gas by electrostatic precipitators located at the outlet of the furnace and before the induced draft fan. The structure of the chimney is for venting the hot flue gases or smoke from the boiler to the outside atmosphere. The working of the chimney is based on natural draft or stack effect. The hot air, being lighter, rises to the top. The process of igniting the coal produces ash, which is of two kinds, bottom ash and fly ash. Bottom ash is stored in an ash pond. The fly ash is released in the air. It is this fly ash which is being blamed by the locals for pollution of the air. This flash animated diagram basically shows how a thermal power plant functions from portion to portion. UPCL, UPCL is not facing any problem, but UPCL, as you know, it is a power generating company. Presently, they are having two units, each of 600 megawatt each, total 1200 megawatt per day. What is their capacity of power generation? As per the MOF stipulation, 100% water they are bringing from the sea only. They doesn't have any borewell or open well or any other sources other than sea. From sea, they are taking the water through pipeline, and they have got a desalination plant, that is RO system. They are having reverse osmosis system where they treat the water whichever they required for the domestic and for the boiler purpose, and other water for cooling purpose directly they are using sea water, wherein through cooling tower it is recycled back for the cooling purpose. But the protesters have a different tale to tell. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚುಮಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳೆದು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ MP ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, MLA ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು, DC ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು? ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಏನೇ ನೀವು ಹೊತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ AC ರೂಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರು ದೊಡ್ಡ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ನಾವು 3 ದಿನ ಟೈಮು, ಖಾಲಿ 3 ದಿವಸ ದಾಟಿ ಬರ್ತೇವೆ. 3 ದಿವಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು MD ಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬತ್ತಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವ
ಹೊರತು ನೀವು ಬತ್ತಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬತ್ತಲ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಬತ್ತಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ UPCL ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? UPCL ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಳ್ತನ, ಲೈನ್ ಲಾಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂಳಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. These voices of anger are not the only ones against the power plant. Since the time the plant was conceived, there have been many similar protests against the UPCL. Farmers in and around the area have been angry over how their agricultural produce has been damaged due to the pollution caused by the thermal plant. People who have suffered the most because of this plant are the natives of Nandikor. One of the reasons why the locals are agitated is the agricultural damage caused due to the fly ash released by the plant. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಂದಿಕೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಬ್ಬನಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಇದ್ದ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೂದಿ ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಕಂಪಿನ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕಲರ್ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಫಲವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುವುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದೌದು, ಅದರ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಹಾರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಬೂದಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾವಿಯ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಉಂಟು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಉಂಟು. 3-4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಉಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ನಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಫಲವತ್ತು ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಉಂಟಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 400ರಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವಿಂಟಲು ಅಡಿಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, 125 ಕರಿಮೆಣಸಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಉಪ್ಪಿನಂಶದಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಆದದ್ದು ದನಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ದನಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ದನ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ದನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಹುಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ, ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳುವುದುಂಟು, ಆದರೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Many cows have died in Nandikor because of eating grass that is laced with fly ash. Apart from the death of cattle, farmers have to face various other problems related to their crops. As a result of all this, what was once a serene land with flourishing green pastures has today become a barren wasteland. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಇಷ್ಟು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಅವರದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಮರ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮರ ಜೀವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಲಸಿನ ಮರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಿದ್ದದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಭತ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಸಲ ಮಾಡಿದ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು 30% ಕೂಡ ಇಳುವರಿ ಇದು ಭತ್ತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೂಡ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 11 ಸೈಡ್ ಈಚೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ನಂದಿಕೂರು ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲ ನೀರು ಹೋಗಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹೋಗಿ, ಯಾರು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ದನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. The state, however, argues that it has done its best to ensure that the local ecology is not damaged. From our department, we are visiting the plant 15 days once or every month, and we are collecting the samples, and also it is been tested in the laboratory. And also regarding plantations, as per the stipulations of the board, they have done various different types of category of plants. About 2.5 to 3 lakh saplings they have planted in the last 3 years. But the environmental problems continue to persist. Another major criticism against the plant is related to pollution of the local water bodies. Locals argue that the effluents from the plant are entering the water supply, leaving them with water that is unsafe for human consumption. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಈ ಬೂದಿಯ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟು. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ನೀರಿನ ಇದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀರು ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾವಿಯ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕುದಿಸುವಾಗ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ತುರಿಕೆ ಬರ್ದಿತ್ತು. ನೀರು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ 2 ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು, ಅದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ತುಕ್ಕಿಡಿದು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಒಸರ ಬರುವುದುಂಟ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅದು ಒಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಉಂಟು. ಅದು 24 ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಒಂದು 10-15 HP ಮೋಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೆ ಕೆಲವು, ಮತ್ತೆ ಅದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 7-8 ಹಂದಿ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದರು, ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಅವರದ್ದು. ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುದಿಸುವುದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕುದಿಸೇ ನಾವು ಕುಡಿಯುವುದು, ಮತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಿಡುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಿನೀರೇ. ಅದು ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಈ ಬಾವಿಗೆ ಎಂತ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಈ ನೀರು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀರಿನದು ಈಗ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಗೋದು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ತೇಲ್ತದೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪೋಸಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಮೀನು ಸತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಲಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗುದಂತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನ, ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. Under this land is one of the pipelines of the plant. For setting it up, the entire area was deforested. Because of this problem, many families in this area have been forced to leave this land, which was once their home.
ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದು ಇದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಿನಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಿನ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಯನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲ 1.5 ಮೈಲ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ತಂದು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Earlier we had some problems regarding 2 years back there was breakage of the pipeline, which whatever the water they are bringing from the sea, the pipeline earlier which was FRP based pipeline was there, which was broken in some places due to the pressure, and immediately afterwards as per the directions they have replaced with the mild steel pipeline. By that from last 1.5 years there is no any such leakage. Environment is not the only thing that has been affected by the thermal plant. The plant has affected the lives of the people at a more personal level, especially in the manner in which it has been constructed. ಹೌದು, ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪಿನ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಜಾಗ ಎಕ್ವೈರ್ ಆಯಿತು ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರು ತಗೊಳ್ಳು, ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ಇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ರೋಡು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ಉಂಟಲ್ವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮದು. ಪರಿಸರ, ಈ ಜಾನುವಾರು, ಈ ಫಲವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತರುವುದು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಪರಿಸರ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? As we march towards growth and development, issues pertaining to the lives of the rural people and their environment are often ignored. As a nation of over 1 billion people, we need energy, but not at the cost of lives of others. The answer to this problem perhaps lies in looking at renewable sources of energy, such as wind, hydroelectricity, and solar energy. These sources produce energy without causing ecological damage. Today, in the age of privatization and urbanization, the need of the hour is to engage in real development. And that is achieved not at the cost of others, but by taking everyone along. In the end, let us not forget the voices of the people of Nandikur, that the capitalist paradigm of development attempts to drown. The earth provides enough for every man's need, but not for every man's greed. The Lanco plant under UPCL is situated in Nandikur,
a small town near Padubidri in the Udupi district of Karnataka. The plant has 2 generating units that together produce more than 1200 megawatts of electricity. The fuel source for the plant is coal, which is imported from Indonesia. The plant uses 6,000 tons of coal per day. A device called stacker reclaimer is used to send the coal onto a conveyor that transports the coal to the plant. Once inside the plant, the coal is stored in large bunkers. The coal moves from the bunker to the feeder, and coal enters a pulverizer and spins in a large